جی سے شروع ہوتا ہے ہر سوال اور ہر ضروری سوال کے جواب کے لیے تجربے، تحقیق اور حقائق پر مبنی پاکستان کا سب سے قابل اعتبار نیوز پروگرام جی فار غریدہ۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے ایک نظر ان خبروں پر جن پر آج ہم سوال اٹھائیں گے۔ سابق گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد دہشت گرد جماعت کے نمائندے تھے۔ دہشت گردی کی آخری نشانی گورنر ہاؤس سے بھی ختم ہو گئی۔ نون لیگ کے سینیٹر نہال ہاشمی نے متنازع بیان سے اپنی ہی جماعت کے لیے نیا سیاسی طوفان کھڑا کر لیا۔ پیپلز پارٹی اور وفاقی وزیر داخلہ کے درمیان خاموش سیز فائر ٹوٹ گیا۔ چودھری نثار کے بلاول بھٹو پر طنز کے تیر، کہا بلاول غیر سنجیدہ بچہ ہے، اسے نہ تو اردو آتی ہے اور نہ ہی سیاست۔ پاناما کیس کی تحقیقات کیسے ہوں؟ برطانیہ سے سیکھ لیجئے۔ 7 مہینے میں 22 ملزمان کے خلاف کارروائی، مزید 43 کے خلاف تحقیقات کا آغاز۔ آف شور کمپنیز کے بینیفیشریز اور ٹرسٹیز بھی شامل۔ اور مقبوضہ وادی کشمیر میں حالیہ بھارتی ریاستی دہشت گردی کو 5 مہینے ہو گئے۔ 113 کشمیری شہید، سینکڑوں زخمی اور اپاہج، لیکن کشمیریوں کے استقلال میں کمی نہ آئی۔ آج بھرپور طریقے سے یوم استقلال منایا، لیکن نہ تو وزیر اعظم نہ ہی دفتر خارجہ کی طرف سے کوئی پیغام آیا۔ پروگرام میں سب سے پہلے بات کریں گے سینیٹر نہال ہاشمی کے متنازع بیان کے متعلق۔ نون لیگ کے ایک اور سینیٹر نے اپنی ہی جماعت کے لیے سیاسی طوفان کھڑا کر لیا ہے۔ دہشت گرد تنظیم نے یہاں پہ ڈیرا ڈالا تھا، آج دہشت کی آخری علامت کو مٹا دی گئی۔ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا۔ ایسا لگتا ہے کہ منیر نیازی صاحب نے یہ شعر نون لیگ کی حکومت کے لیے لکھا تھا۔ پاناما کیس کے پار ابھی نون لیگ اتری نہیں کہ ڈان نیوز کی لیک نے نیا ڈبو دی۔ سینیٹر مشاہد اللہ کے بیان کے گرداب سے ابھی سنبھلے نہیں تھے کہ سینیٹر پرویز رشید کو طوفان کا سامنا کرنا پڑ گیا، اور آج ایک اور سینیٹر کے بیان نے تلاطم پیدا کر دیا۔ وفاقی حکومت نے سابق گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد سے منہ کیا موڑا کہ نون لیگ کے اپنے ہی سینیٹر نہال ہاشمی صاحب نے پیٹھ پیچھے برائیوں کا انبار لگا دیا۔ سینیٹر نہال ہاشمی نے جو آج متنازع بیان دیا، اس کے مطابق سابق گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد دہشت گرد جماعت کے نمائندے تھے اور کراچی سے دہشت گردی کی آخری نشانی بھی ختم ہو گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ 14 سال پہلے متحدہ قومی موومنٹ کے بانی نے دہشت گرد تنظیم کا نمائندہ گورنر ہاؤس میں بھیجا تھا، اور نہال ہاشمی نے سوال کیا سندھ حکومت سے کہ اگر ڈاکٹر عشرت العباد مطلوب تھے تو انہیں جانے کیوں دیا۔ وفاقی حکومت شدید مشکل میں آ گئی کیونکہ وفاقی وزیر مملکت اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے فوراً بیان جاری کیا کہ سینیٹر نہال ہاشمی کا یہ بیان ان کی اپنی ذاتی رائے ہے، نہ تو یہ حکومت کا موقف ہے نہ ہی نون لیگ کا موقف ہے، لیکن نہال ہاشمی کے اس متنازع بیان نے ایک سیاسی طوفان کھڑا کر دیا۔ ایم کیو ایم کا رد عمل سامنے آیا، پیپلز پارٹی کا شدید رد عمل سامنے آیا۔ اسی معاملے پر بات کریں گے نہال ہاشمی صاحب سے کہ کیا انہوں نے آج اپنی ہی حکومت، اپنی ہی جماعت کے خلاف ایک چارج شیٹ دے دی۔ سینیٹر نہال ہاشمی بھی میرے ساتھ موجود ہوں گے، لیکن پہلے ذرا چلیں گے متحدہ قومی موومنٹ کے نمائندے مصطفیٰ عزیز آبادی مجھے جوائن کر رہے ہیں۔ السلام علیکم مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب، اور کیا کہیں گے آپ نہال ہاشمی صاحب کے اس متنازع بیان پر؟ وہ کہتے ہیں کہ متحدہ دہشت گرد جماعت ہے اور ایم کیو ایم لندن کے بانی الطاف حسین صاحب نے 14 سال پہلے انہیں اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا۔ وعلیکم السلام غریدہ صاحبہ، آج یہ نہال ہاشمی نے جو کچھ گورنر سندھ کے بارے میں، ڈاکٹر عشرت العباد کے بارے میں
قاضی طریق الطاف حسین کے بارے میں، MKM کے بارے میں جو کچھ کہا ہے، اس پر تو مسلم لیگ نون کی قیادت کو، وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو سمجھنا چاہیے کہ آج پورا ملک جو ہے وہ اس پر کس قدر مذمت کر رہا ہے. بہت ہی شرمناک انہوں نے بیان دیا ہے. یعنی کہ آپ جس جماعت کو آج دہشت گرد قرار دے رہے ہیں، اس جماعت کے مرکز کے چکر لگاتے نہیں سکتے تھے آپ سیاسی حمایت کے لیے؟ جس گورنر ہاؤس کو، جس گورنر کو آپ کہتے ہیں کہ صاحب یہ دہشت گردی کی علامت ہے، تو وہاں بھی اس گورنر ہاؤس کے چکر لگاتے ہوئے اور اس گورنر کی جوتیاں اٹھاتے ہوئے نہیں تھکتے تھے. اور جس قائد جناب الطاف حسین کے بارے میں جو کچھ انہوں نے آج زہر افشانی کی ہے، تو اپنے فائدے کے لیے ان سے بات کرنے میں بھی مسلم لیگ کی قائدین جو ہے وہ کوئی تعامل نہیں کرتے تھے. تو خود سمجھنا چاہیے، ہوش میں آ کر گفتگو کرنی چاہیے کہ یہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں. اگر سینیٹر نہال ہاشمی صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں، مصطفیٰ صاحب، سینیٹر نہال ہاشمی میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم نہال ہاشمی صاحب. جی وعلیکم السلام. یہ آپ نے آج کس قسم کا متنازع بیان دے دیا ہے سینیٹر صاحب؟ نون لیگ کی حکومت ساتھ مل کے کام کرتی رہی ہے سابق گورنر سندھ کے، آپ نے انہیں دہشت گرد جماعت کا نمائندہ کہہ دیا. تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ یہ آپ نے اپنی ہی حکومت، اپنی ہی جماعت کے خلاف چارج شیٹ تیار کر دی ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے کہیں پہ ارشد العباد صاحب کا نام یا ذکر ہی نہیں کیا. میں نے یہ ضرور کہا ہے کہ 2002 میں جب آمدیت کی دور تھی، اس دور میں اور آج کے دور میں بڑا فرق ہے. اور یہ شہر اس بات کا گواہ ہے کہ 2013 کے بعد شہر امن کا گہوارہ بنا. دہشت گردی کا راج تھا آمدیت کے دور میں. آپ نے ڈاکٹر ارشد العباد کا نام نہیں لیا، لیکن گورنر ہاؤس میں ظاہر ہے گورنر ہی آتا ہے، وہاں کوئی اور نمائندہ تو نہیں آتا نا. دیکھیے ان بڑے لوگ آتے رہے، بڑے لوگ جاتے رہے، میں نے ان کا ذکر ہی نہیں کیا. کل میری ان سے بات ہوئی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے لینا بھی نہیں چاہیے. کل میری ان سے بات ہوئی ہے، ان کے جو ہمارے ساتھ اپنی جو 3 سال تھی ورکنگ ریلیشن ٹھیک تھی. شہر پہ دہشت گرد آپ سب جانتے ہیں کہ یہ شہر دہشت گرد کا آماجگاہ بن گیا تھا. لوگ خوف زدہ تھے، یہاں سے کاروبار مٹ چکا تھا، یہاں سے صنعتیں جاری تھی. اور شکر الحمدللہ کہ پوری قوم، تمام سیاسی پارٹیوں نے اور لا انفورسنگ ایجنسیز نے مل کر کے. آپ کو یہ بیان دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ وفاقی وزیر مملکت کو آپ نے مجبور کر دیا یہ کہنے پہ کہ یہ بیان آپ کا ذاتی ہے. یہ ذاتی بیان ہے آپ کا یا آپ کی پارٹی پالیسی، آپ کی پارٹی کی سوچ ہے؟ میں اس شہر کا ایک واشی ہوں، میں ایک سیاسی کارکن ہوں. جس شہر میں میں نے ہوتا دیکھا، جو یہاں کے لوگوں سے آپ پوچھیں، یہاں کے لوگ زخمی لوگ رہے، یہاں کے خوفزدہ لوگ رہے. یہاں پہ بازار بند رہے، یہاں پہ صنعت بند رہا ہے، یہاں پہ 12 میں ہوا، یہاں پہ بلدیہ کا واقعہ ہو گیا، یہاں پہ روزمرہ کا معمول تھا ٹارگٹ کلنگ. تو یہ تو آمدیت کے دور کی نشانیاں تھی. الحمدللہ جمہوری دور کے دور میں چیزیں بہتری کی طرف آ گئیں. آج پرسکون ہے، لوگ آج امن سے سکون سے رہتے ہیں. کاروبار یہ آپ اب کہہ رہے ہیں آمریت کی نشانی. اس وقت آپ نے کہا تھا کہ دہشت گرد تنظیم کے نمائندے ہیں. میں نے آمریت کی بات کی تھی اور میں ذرا نہال ہاشمی صاحب کا سوٹ تیار ہے کیا ہمارے پاس جو آج انہوں نے کہا تھا؟ نہال صاحب آپ کو آپ کا ہی بیان سنوا دیتے ہیں، ذرا سنوائیے گا جی نہال ہاشمی صاحب کا بیان آج کا. الطاف حسین کے دور کا خاتمہ ہو گیا. آج پاکستان کو نہ ماننے والوں کے دور کا خاتمہ ہوا. آج سے 14 سال پہلے مشرف کے دور میں ایسے لوگوں نے یہاں پہ ڈیرا ڈالا تھا جو پاکستان کے خلاف تھے. آج مسلم لیگ کی یہاں پہ ڈیرا ہے. الحمدللہ آج محمد نواز شریف کے چاہنے والے ہیں، آج پاکستان کے جمہوری لوگ کے، آج پاکستان کے عام آدمیوں کے چاہنے والے ہیں. جو دہشت گرد تنظیم نے یہاں پہ ڈیرا ڈالا تھا، آج دہشت کی آخری علامت کو مٹا دی گئی اور آج جمہوریت کی اور آئین کی صحیح علامت یہاں پہ موجود ہے. نہال صاحب سن لیا آپ نے کہا کہ دہشت گرد. آج سے سن لیجیے، میں نے کہا آج سے 14 سال پہلے آمریت کا ذکر میں نے کہا پاکستان کو نہ. آپ نے دہشت گردی کی بات کی. مجھے مصطفیٰ صاحب سے اس پہ کمنٹ لینے دیجئے. مصطفیٰ صاحب آپ ان کی کلیریفیکیشن کو مانتے ہیں؟ آپ دیکھیں نا، یعنی کہ ابھی تو چند گھنٹے بھی نہیں گزرے اس بیان کو. اب وہ آپ کے سامنے کس قدر مطلب سفید جھوٹ بول رہے ہیں کہ انہوں نے گورنر کے بارے میں نہیں کہا. مطلب گورنر ڈاکٹر ارشد العباد کو آج نہیں ہٹایا تو پھر کس کو وہاں سے ہٹایا گیا ہے؟ کس کے بارے میں یہ انہوں نے آج بات کی ہے؟ مطلب یہ پوری قوم کو بیوقوف سمجھتے ہیں کیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر
डॉक्टर रशीद अली इबाद के बारे में जो कुछ इन्होंने आज कहा, जिस तंजीम के कायद ने उनको नॉमिनेट किया, तो अगर वो इतने ही बुरे थे, चलिए वो जिसको कहते हैं कि आमरीत के दौर में रखा गया, उनको मुकर्रर किया गया, तो 3 साल 3.5 साल से तो जनाब इनके मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, तो हटा देते ना इस दहशतगर्दी की अलामत को, क्यों सीने से लगाए रखा? इस आमरीत की निशानी पूरी निहाल हाशमी साहब क्या कहेंगे आप इसको? 3.5 साल आपकी ही हुकूमत इनके साथ काम करती रही है। मैंने कहा 14 साल पहले, और मैंने ये भी कहा कि आज 2013 से अब वो पूरी बात भी सुनाई गई कि जब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने तो इस शहर में एक ऑपरेशन किया गया बदअमनी के खात्मे के लिए, और शहर अमन का गहवारा बन गया। और यकीनन इशरत उल इबाद और तमाम जो भी यहाँ पे सिंध गवर्नमेंट और लॉ इन्फोर्सिंग और रेंजर्स और पुलिस सबने मिलकर के इसमें मावनत की, तो इसीलिए वो हमारे साथ चलते रहे। और आप कह रहे हैं आपके इशरत उल इबाद साहब ने दहशतगर्दी खत्म करने के लिए मुआविनत की, पहले आप उनको दहशतगर्द तंजीम का नुमाइंदा कह रहे थे, देखिए निशानी कह रहे थे दहशतगर्दी। उस पर अब भी कहा, मैंने कहा आज से 14 साल पहले मैंने कहा, उसके बाद मैंने कहा कि 2013 में शहर को अमन का गहवारा बनाया गया। उन 14 सालों में 2013 का पीरियड भी शामिल है ना, या तो आप 11 साल कहिए या तो आप 10 साल कहिए, लेकिन अगर 10 साल पहले भी डॉक्टर इशरत अली इबाद आपके मुताबिक दहशतगर्दी की निशानी थे, तो 3 सालों में वो दहशतगर्दी की निशानी? मैंने तो उनका जिक्र ही नहीं किया है, मैंने तो जिक्र ही नहीं किया सिर्फ, और मैंने गवर्नर का जिक्र भी नहीं किया। आपने कहा कि गवर्नर हाउस में नुमाइंदा भेजा गया, गवर्नर हाउस में नुमाइंदा बिठाया गया। गवर्नर हाउस में सिर्फ इशरत उल इबाद साहब नहीं होते थे, बहुत सारे लोग आते थे, बहुत सारे शहर के लोग। किसकी बात कर रहे थे आप? गवर्नर हाउस के किसी स्टाफ मेंबर की बात कर रहे थे, किसी चौकीदार की बात कर रहे थे, किसी खानसामा की बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे आप? एक बड़ी क्लियर सी बात थी कि आज ये शहर पुरअमन है, और आज से 14 साल पहले शहर पुरअमन नहीं। आप अपना बयान वापस लेते हैं निहाल हाशमी साहब? मैंने जो बयान दिया मैंने किसी के खिलाफ तो बयान ही नहीं दिया। आप अपना बयान वापस ले रहे हैं? आप अपना बयान वापस ले रहे हैं? मैंने इशरत उल इबाद साहब का जिक्र ही नहीं किया, मैंने एक तारीख बयान की कि गरीदा साहिबा, इसे क्लियर मुस्तफा साहब क्लियर कर लेते हैं निहाल हाशमी साहब की तरफ से। निहाल साहब, गरीदा साहिबा देखें, सीधी बात है ये, मतलब हम में से कोई बच्चा नहीं है, यहाँ तक के जो ख्वांचा फरोश है ना, रेडी वाला है, वो भी समझता है। लोग पाकिस्तान के अवाम जो है वो बेवकूफ नहीं है। निहाल साहब, आपको तो निहाल साहब आप क्लियर करेंगे कि आपका मतलब ये नहीं था? निहाल साहब आप क्लियर करेंगे कि डॉक्टर इशरत अली इबाद दहशतगर्दी की निशानी नहीं थे? इन्होंने डॉक्टर इशरत अली इबाद को कहा गवर्नर, जो सूबे का गवर्नर, देखिए गवर्नर जो है गरीदा साहबा किसी जमात का नहीं, वफाक की अलामत वफाक का नुमाइंदा होता है। वफाक का नुमाइंदा होता है, वफाक की अलामत होता है। इन्होंने वफाक की अलामत को दहशतगर्दी की अलामत कहा है, लेकिन अब वो वापस ले रहे हैं। चाहिए इस तरह की गुफ्तगू करते हुए, इस तरह के अल्फाज अदा करते। निहाल साहब अपना बयान वापस ले रहे हैं। निहाल साहब अब आप कह रहे हैं कि मैंने कहा खरीदा, मेरे अपनी बात मेरे मुंह में न डाले। मैंने ये कहा है कि आज से 14 साल पहले की बात की, और मैंने कहा उन 14 सालों में आज गरीदा साहब इन्होंने कहा आज दहशतगर्दी की अलामत को यहाँ से खत्म कर दिया गया। मैं एक बार फिर सुनवा देती हूँ निहाल साहब, जो आपने आज कहा था, मैं एक बार फिर आपको सुनवा देती हूँ। जी प्रोड्यूसर साहब जरा सुनवाइएगा, निहाल साहब ने क्या कहा था? पाकिस्तान के दौर का खात्मा हो गया, आज पाकिस्तान को ना मानने वालों के दौर का खात्मा हुआ। आज से 14 साल पहले मुशर्रफ के दौर में ऐसे लोगों ने यहाँ पे डेरा डाला था जो पाकिस्तान के खिलाफ थे। आज मुस्लिम लीग की यहाँ पे डेरा है, अल्हम्दुलिल्लाह आज मोहम्मद नवाज शरीफ के चाहने वाले हैं, आज पाकिस्तान के जमहूरी लोग के, आज पाकिस्तान के आम आदमियों के चाहने वाले हैं। जो दहशतगर्द तंजीम ने यहाँ पे डेरा डाला था, आज दहशत की आखिरी अलामत को मिटा दी गई, और आज जमहूरियत की और आइन की सही अलामत यहाँ पे मौजूद है। निहाल साहब सब आपके सामने है, आप आज का जिक्र कर रहे हैं। यही कहा मैंने, कब कहा मैंने यहाँ पे सब ये बात कहा, मैंने तो आज ये कहा है कि इन्होंने दहशतगर्दी की अलामत किसको कहा है? गरीदा साहब, दहशतगर्दी की अलामत किसको कहा है इन्होंने? वो कह रहे हैं कि उन्होंने किसी और स्टाफ मेंबर को कहा है। आपने गवर्नर हाउस में किसी और स्टाफ मेंबर को दहशतगर्दी की अलामत कहा है निहाल हाशमी साहब? पाकिस्तान को ना मानने वाले कौन है आज, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। नहीं बताए ना, ये बता रहा है आज वहां से किसको हटाया गया है, किसको निकाला गया है? ना किसी को निकाला गया है। देखिए एक तब्दीली है, और मैंने पाकिस्तान को ना मानने निहाल हाशमी साहब तस्लीम कर लीजिए कि आपने बहुत गलत अल्फाज इस्तेमाल किए गवर्नर के बारे में।
जिसने 14 साल तक सिंध की नहीं पाकिस्तान की खिदमत की है, जिसके बारे में उसके हामी नहीं मुखालफिन भी कहते थे, उसकी तारीफ करते थे। निहाल साहब इसे मेरे पास क्लियर करते हैं, मेरे पास वक्त खत्म हो रहा होगा, इसे क्लियर करते हैं। आपने डॉक्टर इशरत अली बाद का नाम नहीं लिया, आप समझते हैं कि डॉक्टर इशरत अली बाद दहशतगर्दी की निशानी नहीं थे, क्लियर कर दीजिए। मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ कि आप इसके ना हम जजमेंटल कर सकते हैं ना आप, अवाम बेहतर जज है। और मैंने तो आपको ये बात भी कहा कि वो 3 साल तक जब हमारे साथ काम करते रहे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया निहाल हाशमी। मुस्तफा अजीज आबादी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। निहाल हाशमी साहब अपने बयान को तस्लीम भी नहीं कर रहे थे लेकिन उसकी तरदीद भी नहीं कर रहे थे। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और चौधरी निसार के दरमियान जो एक कुछ अरसे का सीज फायर था वो खत्म हो चुका है। बिलावल पर आज तंज के तीर बरसाए हैं चौधरी निसार ने। बात करेंगे ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ने आज बिलावल भुट्टो जरदारी पे तंज के शदीद तीर बरसाए हैं। क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग के ताल्लुकात मजीद खराब होने जा रहे हैं? सियासत की अलिफ बे का भी इल्म नहीं है। चाचा चाचा करके वो अपने से अपने वालिद की जगह के लोगों के शख्सियात की तज़ीक करता है। ये पीपल्स पार्टी का शेवा नहीं। पीपल्स पार्टी में बड़े बड़े लीडर गुजर गए हैं, न सिर्फ पीपल्स पार्टी के बल्कि इस मुल्क के। एक तवील अरसे का खामोश सीज फायर था पीपल्स पार्टी और चौधरी निसार के दरमियान, लेकिन वो सीज फायर आज उस वक्त खत्म हो गया जब एक सरकारी तकरीब के दौरान चौधरी निसार साहब से एक सहाफी ने सवाल किया बिलावल भुट्टो जरदारी की सियासत के मुतालिक, जारहाना सियासत के मुतालिक, जिसके जवाब में चौधरी निसार ने कहा कि वो इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहते लेकिन नाना करते भी बहुत कुछ कह गए। ये भी कहा कि पीपल्स पार्टी के बारे में एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे आने वाले दिनों में। लेकिन बिलावल भुट्टो को किस तरह से हदफे तनकीद बनाया, किस तरह से तंज के तीर बरसाए, चौधरी निसार ने आज क्या कहा था, जरा सुनिएगा। संजीदा बच्चा जिसको सियासत की अलिफ बे का भी इल्म नहीं है, उसको उर्दू नहीं आती, सिंधी तो दूर वाली बात है, चाचा चाचा करके वो अपने से अपने वालिद की जगह के लोगों के शख्सियात की तज़ीक करता है, उल्टे सीधे बातें करता है और समझता है कि इससे शायद उनकी सियासत चमकेगी। इसी मामले पर बात करेंगे। सिंध के मुशीर इत्तलात और पीपल्स पार्टी के मुमताज रहनुमा मौला बख्श चांडियो मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मौला बख्श साहब, आपने सुन लिया, वैसे भी सुन लिया होगा कि चौधरी निसार साहब ने आज किस तरह तंज के तीर बरसाए हैं बिलावल भुट्टो पे। कहते हैं कि 28 साल के बच्चे को पीपल्स पार्टी का सरबराह बना दिया है, वो गैर संजीदा हैं, उन्हें सिंधी तो क्या उर्दू भी नहीं आती, उनकी जबान पर तनकीद की है जो कि वाकई बहुत गैर मुनासिब है। साथ ये भी कहा है कि वो अपने वालिद साहब की उम्र के शख्स को चचा कह के मजाक उड़ाते हैं, सियासत नहीं आती। क्या कहेंगे आप इस पर? पहली बात तो वक्फे से आप देखें, थोड़ा अरसे के बाद चौधरी साहब बिलावल साहब का तस्करा जरूर करते हैं। ऐसे लगता है जैसे बिलावल साहब का तस्करा करके वो अपने जिंदा होने का सबूत देते हैं कि मैं अभी हूँ, और वरना कोई गुंजाइश मौजूद हो न हो, इनके बोलने की कोई बात हो न हो, इनके वक़ा की बात हो न हो, वो बात जरूर करते हैं, बताते कि मैं जिंदा हूँ। कम उम्र, ये कोई अचंभे की बात नहीं है। अब चूंकि इतने पढ़े हुए नहीं है, अंग्रेजी आना और पढ़े लिखे खानदान से होने का मतलब इल्म का होना जरूरी नहीं है। पूरी तारीख भरी पड़ी है, कम उम्र के लोगों ने क्या क्या कारनामे सर अंजाम दिए, इनको पता नहीं है। कभी मुझे टाइम मिला तो मैं इनको बताऊंगा। तीसरी बात, जब शहीद जुल्फकार अली भुट्टो आए तो इंतहाई कम उम्र के नौजवान थे जो उन्होंने कारनामे सर अंजाम दिए। उस वक्त बड़े बड़े बुतबे थे सियासत के, लेकिन भुट्टो साहब आज तक एक छाप छोड़ गए। बीबी जब आई सियासत में इंतहाई कम रहनुमा थी, तो पीपल्स पार्टी की भी और पाकिस्तान की भी। आज देखें तमाम मुल्क बीबी के लिए आंसू आ रहा है। इसी अंदाज से बिलावल साहब की उम्र पर नहीं देखना चाहिए। और वैसे भी वो शायर फारसी का ना तदब्बुर है, और जो बुजुर्गी है वो उम्र पे नहीं है, इल्म पर, दानिश पर है, और वो किसी का विरसा नहीं है। अब बाकी बातें जो भी वो कर रहे हैं, मजाक की जहां तक ताल्लुक है, गलदा बीबी जिस अंदाज से इन्होंने मजाकें उड़ाई हैं कौमी रहनुमाओं की, या जैसे दूसरे कौमी रहनुमाओं ने
चौधरी के साथ निकाल के उठने बैठने पर बातें की हैं। मेरे ख्याल में मेरे चेयरमैन इंतहाई शाइस्ता है, इंतहाई बुर्दबार है, इंतहाई। इन बातों के अलावा मौलाना, इन बातों के अलावा चौधरी निसार साहब ने यह भी कहा है कि जो डॉन न्यूज की लीक का मामला है वो इंतहाई हसास मामला है, इस पे सियासत चमकाने वाले अपनी दुकान ना चमकाएं। उधर ऑपोजिशन जो है, खासतौर पे तहरीक इंसाफ, वो पीपल्स पार्टी से भी राब्ता कर रही है, बल्कि कर चुकी है कि सेनेट में एक मुश्तरका करारदाद लाई जाए। इस पर क्या कहेंगे आप? पीपल्स पार्टी पीटीआई के साथ मिलकर सेनेट में करारदाद लाएगी, जबकि चौधरी निसार कहते हैं कि इस मामले पे सियासत और दुकान ना चमकाई जाए। मैं कह रहा हूँ क़यादत से बात करेंगे। ऐवान में भी हमारी क़यादत मौजूद है, बाहर की है। अगर जो मुनव्विर तरीक़ेकार है पार्टियों को एतमाद में लेने का, अगर वो अख्तियार किया गया तो क्यों नहीं हम उनका साथ दे सकते। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मुशीर इत्तलात से मौला बख्चानी हमसे बात कर रहे थे, लेकिन इसके साथ ये बात भी बहुत अहम है कि चौधरी निसार साहब ने जिस तरह से खासतौर पे उर्दू और सिंधी जबान के हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी को हदफ तनकीद बनाया है, वो इंतहाई गैर मुनासिब था। सियासत में लिसानियत को, जबान को अगर ना घसीटा जाए और सियासत को शाइस्ता रहने दिया जाए तो बहुत बेहतर होगा। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे पानामा तहकीकात के हवाले से कि 7 महीने में बरतानिया ने तहकीकात को किस तरह से तेज रफ्तारी से आगे बढ़ाया है। पाकिस्तान को इससे कुछ सीखना होगा। वेलकम बैक। 7 महीने हो गए हैं पाकिस्तान में, अभी तक पानामा केस की तहकीकात का आगाज ही नहीं हो सका। अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि तहकीकात के लिए कमीशन बनेगा भाई या नहीं बनेगा। 15 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में अगली समाअत है, तब तक पाकिस्तान के अवाम बेयकीनी की सूली पे लटके रहेंगे और इंतजार करेंगे कि उनके मुस्तकबिल का फैसला क्या होता है। दुनिया के जिन मुल्कों के सरबराहों या दीगर अफराद के नाम पानामा पेपर्स में आए हैं, वहां पर तहकीकात कई महीने पहले ही शुरू हो गई थी और काफी ठोस कार्रवाइयां वहां पर हो भी चुकी हैं। इन्हीं मुल्कों में से एक बरतानिया भी है। पानामा पेपर्स का भांडा फूटने के साथ ही उस वक्त के बरतानवी वजीर आजम डेविड कैमरॉन ने एक तहकीकाती टास्क फोर्स कायम कर दी थी, जिसके लिए 1 करोड़ पाउंड के फंड्स भी रखे गए थे। ये टास्क फोर्स अपनी तहकीकात में बड़ी हद तक कामयाब हो चुकी है और बरतानवी पार्लियामेंट को इस टास्क फोर्स ने अपनी अब तक की तफ्तीश से भी आगाह किया है। 22 अफराद के खिलाफ सिविल और क्रिमिनल कार्रवाई का आगाज हो चुका है, जबकि 43 मजीद अफराद को तफ्तीश में हाल ही में शामिल किया गया है। ये बरतानवी टास्क फोर्स नेशनल क्राइम एजेंसी, फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी, सीरियस फ्रॉड ऑफिस और HMRC के साथ मिलकर काम कर रही है और इन मुश्तरका तहकीकात के नतीजे में 26 ऑफशोर कंपनीज के बेनिफिशरीज, उनके बेनिफिशियल ओनर्स और ट्रस्टीज की शनाख्त कर दी गई है और मालूम कर लिया गया है कि ये कंपनीज किस तरह से करप्शन और टैक्स चोरी में मुलव्विस थी। और इन कंपनीज के न सिर्फ बेनिफिशरीज, इनके बेनिफिशियल ओनर्स, बल्कि इनके ट्रस्टीज के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। इसके अलावा इस टास्क फोर्स ने उन पेशावर सहूलतकारों का भी तायुन कर लिया है, उनका सुराख लगा लिया है कि जिन्होंने ऑफशोर कंपनीज में पैसा भिजवाने में बरतानिया से मदद की थी। इस बरतानवी टास्क फोर्स ने अब से कुछ दिन पहले बरतानवी पार्लियामेंट हाउस ऑफ कॉमन्स को अपनी रिपोर्ट से आगाह किया है। उस रिपोर्ट में मजीद क्या कुछ कहा गया है जानने के लिए चलेंगे लंदन, जहां से ज्वाइन कर रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज के रिपोर्टर नसीम सिद्दीकी। नसीम, बताइएगा कि जो बरतानवी टास्क फोर्स पनामा केस की तहकीकात कर रही है, उसने पार्लियामेंट को अपनी अब तक की तहकीकात, अब तक की कार्रवाई में क्या कुछ बताया है? जी, थैंक यू वेरी मच लीजा फॉर टेकिंग मी इन द प्रोग्राम। फिलिप हेमंड जो कि चांसलर हैं, उन्होंने पार्लियामेंट हाउस में बताया है कि जो जिस वक्त ये पनामा लीक्स आए थे उस वक्त डेविड कैमरॉन वज़ीर आज़म थे और उन्होंने अप्रैल में ही एक क्रॉस एजेंसी टास्क फोर्स बनाने का ऐलान किया था कि जैसा कि पाकिस्तान में GIT बनाई जाती है और उन एजेंसीज में सीरियस फ्रॉड ऑफिस शामिल हुआ, फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी और नेशनल क्राइम एजेंसी, और उन्होंने उसी वक्त से उस पर काम शुरू कर दिया था। और 22 ऐसे लोग हैं जिन्होंने टैक्स अवेट करके बरतानिया में जो है टैक्स ना दे के गैर कानूनी तौर पे पनामा में कंपनीज बनाई और बैरून मुल्क प्रॉपर्टीज ली, उनके खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी गई। ये तीनों तहकीकाती एजेंसीज जो कि
UK की टॉप तहकीकाती एजेंसीज हैं, ये तहकीकात कर रही है 22 अफराद को जिनके नाम पनामा लीक्स में थे, उनसे मज़ीद तहकीकात भी हो रही है। बल्कि इसके अलावा भी जैसे आपने बताया 43 मज़ीद लोग भी हैं जिनके खिलाफ तहकीकात खोली जा रही है। 26 मज़ीद ऐसी कंपनीज हैं जिनके बारे में पता चला है कि उन्होंने बरतानिया में टैक्स नहीं दिया और उसके बाद उन्होंने गैर कानूनी तौर पे बैरून मुल्क जायदादें बनाई या चोरी का पैसा इकट्ठा किया। तो यहाँ पे बड़ी सख्ती के साथ इस तमाम चीज़ों के ऊपर कार्रवाई जारी है और पार्लियामेंट को ये तमाम चीज़ों से वक्त ब वक्त जो है वो आगाह किया जा रहा है। और ये पनामा लीक्स को बहुत और नसीम, इस टास्क फोर्स के लिए कोई पीरियड भी मुतय्यन किया गया है, कोई टाइम पीरियड दिया गया है? कितनी मुद्दत में इसने अपनी तमाम कार्रवाई, तमाम तहकीकात मुकम्मल कर लेनी है? जी, उनको यही कहा गया कि जितनी जल्द अज जल्द आप तहकीकात मुकम्मल कर लें, क्योंकि उनका राब्ता पनामा लीक्स वाली कंपनीज के साथ भी है और इसमें मजीद चीजें निकलती आ रही है। जैसा आपने कहा सहूलतकार, इसमें बैंकर्स भी शामिल हैं, कुछ अकाउंटेंट्स भी शामिल हैं और कुछ वकला की कंपनियां भी शामिल हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। नसीम सिद्दीकी लंदन से हमें अपडेट कर रहे थे कि किस तरह से बरतानवी टास्क फोर्स पनामा केस की तहकीकात कर रही है, 7 महीने में वो अपनी कार्रवाई में किस हद तक कामयाब रही है। इसी मामले पर मजीद बात करेंगे, खासतौर पे इस एंगल से कि जो बरतानिया में तहकीकात का प्रोसेस है उससे लीगली किस तरह की गाइडलाइंस पाकिस्तान में हासिल हो सकती हैं। माहिर कानून फरोख नसीम, बैरिस्टर फरोख नसीम मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फरोख नसीम साहब, आपसे मैं ये सवाल तो करूंगी कि बरतानवी प्रोसेस से पनामा केस की तहकीकात का पाकिस्तान किस तरह से बेनिफिट हासिल कर सकता है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट को वॉलंटरली ऑफर किया है कि अगर तहकीकात में मदद चाहिए तो बार काउंसिल मदद कर सकती है। किस तरह की मदद प्रोवाइड कर सकती है सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल? देखिए, पाकिस्तान बार काउंसिल जो है वो उसकी कोशिश तो यही है कि किसी किस्म की सियासत में अपने आप को उलझाने ना पाए, मतलब उलझे नहीं। लेकिन अगर ये मामला जैसे अब अदालतों में है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर पाकिस्तान बार काउंसिल को नोटिस देती है तो नेचुरली पाकिस्तान बार काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट की मुआवनत करनी है लीगल क्वेश्चंस पे, फैक्चुअल क्वेश्चंस पे। तो ये सारा कुछ डिपेंड ये करेगा कि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट हमसे क्या पूछती है। सिर्फ एज एन एमिकस क्यूरी कहती है कि आके बहस कर लें, या हमसे कहती है कि बताइए आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, आपकी कौन लॉयर्स हैं, कौन लोग हैं जो कि इसमें असिस्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। लेकिन वो जब रेलेवेंट होगा, जब सुप्रीम कोर्ट ये डिटरमिन कर लेती है जो 15 तारीख तक जवाब आने हैं, उन जवाबात के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये डिटरमिन करना होगा कि अब कहाँ तक सुप्रीम कोर्ट ने जाना है, इसका फैसला खुद करना है, क्या इस चीज का फैसला खुद हो सकता है। फरोख साहब, यही सवाल मैं अगला आपसे पुटअप करने जा रही थी कि हमारे यहाँ तो अभी तक तहकीकाती कमीशन ही नहीं बन सका, लेकिन बाकी मुल्कों में तहकीकात मिड लेवल तक पहुंच गई हैं। बरतानिया की मिसाल ले लीजिए, टास्क फोर्स ने 7 महीने में बहुत ठोस कार्रवाई कर ली है। क्या उस तहकीकाती प्रोसेस से पाकिस्तान किसी तरह बेनिफिट कर सकता है सीखने में? देखिए, मैं गुजारिश करूं कि बहुत सी चीजें जो बरतानिया में हुई पाकिस्तान में या थर्ड वर्ल्ड से उनका कंपैरिजन उस तरह नहीं हो सकता। वहाँ तो प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में आके अपनी एक ट्रेल दी, बताया कि किस तरह उनके वालिद की किस तरह पैसे थे और कहाँ से उनके वालिद ने अकाउंट खोला था और वहाँ से पैसे आए और उनका उसमें शेयर उनके वालिद ने डाला था या उन्होंने इनहेरिट किया था। लेकिन यहाँ पे तो इश्यूज कुछ और है, ऑल टुगेदर डिफरेंट है। यहाँ पे ट्रेल उस तरह फाइनेंशियल ट्रेल जो है वो सामने नहीं आ रही। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि वहाँ पर जैसे मैंने पहले कहा कि इंग्लैंड का ही ये कानून है कि महज किसी ने अगर ऑफशोर कंपनी में अपने बैंक अकाउंट खोले हुए हैं, और नॉर्मली बैंक अकाउंट इसलिए खोले जाते हैं ऑफशोर कंपनी में इंग्लैंड अमेरिका में क्योंकि वहाँ पर ऑन शोर जो टैक्सेशन है वो बड़ा हाई है। बरतानिया में बड़ा हाई है टैक्सेशन, अमेरिका में बड़ा हाई है। तो अगर ये दिखाया जाता है कि ऑफशोर कंपनियां हैं तो उन पर टैक्सेशन उस तरह उसका इतलाक नहीं होता। अब नेचुरली उसमें एक बड़ी थिन लाइन है। बाज दफा ऐसा ये होता है कि बाज ऑफशोर कंपनियां जो हैं वो ऑन शोर
ٹیکس ایویژن کر کے پیسہ جو ہے وہ چھپا دیتی ہیں آف شور کمپنی میں, اور وہاں پر جو ٹاسک فروغ نسیم صاحب یہ بڑا کمپلیکس سارا پروسیس ہے اور آپ بڑے ڈیلیکیٹلی اور بڑی تفصیل سے اس کو سمجھا رہے ہیں. یہ بتائیے کہ برطانوی ٹاسک فورس کو بھی اپنے قوانین کے حوالے سے, اپنے نظام کے حوالے سے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. قوانین موجود نہیں تھے جس کے تحت وہ پاناما سے یا دیگر ملکوں سے ڈیٹا اکٹھا کر سکتے, لیکن وہ قوانین تشکیل دیے گئے, سسٹم کو ری اسٹرکچر کیا گیا. تو یہ بتائیے گا کہ برطانوی پروسیس سے اس سارے تحقیقاتی عمل میں لیگل گائیڈ لائنز پاکستان کے لیے کیا ہو سکتی ہیں, خاص طور پہ قوانین میں نظام کو ری اسٹرکچر کرنے میں؟ دیکھیں, بہت زیادہ گائیڈ لائن اس لیے نہیں ہو سکتی کیونکہ برطانیہ کے جو قوانین ہیں وہ پاکستان کے قوانین سے مختلف ہیں. مثال کے طور پہ پاکستان میں سیکشن 111 انکم ٹیکس آرڈیننس کا 2001 کا ہے, جو یہ کہتا ہے کہ اگر باہر سے ریمیٹنس پاکستان میں آئے, بینکنگ چینل سے آئے, تو نو کوسچنز آسکڈ, یعنی وہ پیسے جو ہیں وہ کوشر ہو جاتے ہیں, وہ حلال ہو جاتے ہیں, کوئی وائٹ ہو جاتے ہیں, اس پہ ایک پرسنٹیج ہے 1-2%, 0.5% اس پہ ٹیکس دیں اور ہر چیز وائٹ ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ پاکستان میں جو منی لانڈرنگ کی جو سمجھی جو رجیم آئی ہے وہ کافی دیر سے آئی ہے, 2008 میں آئی ہے, وہ ٹوٹی پوٹی تھی. اس کے بعد اب ایک نیا منی لانڈرنگ بل یا نیا منی لانڈرنگ ایکٹ ہے وہ موجود ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اس قسم کا قانون آیا ہے تو وہ جو پرانے ٹرانزیکشنز ہیں ان کو تو وہ نہیں دیکھ سکتا. لیکن پاکستان میں نیب آرڈیننس 99 کا اطلاق ہے اور جس کا جو نافذ العمل ہے 1 جنوری 1985 سے. نیب آرڈیننس ایک وہ ٹول ہے جس کے تحت پیچھے جایا جا سکتا ہے. لیکن اگین میں یہ کہوں گا, دیکھیں پاکستان کی جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ دوسرے ممالک سے بالکل الگ ہیں. پاکستان میں آپ کو یہ پتا ہے کہ ایک دہشت گردی کا ایک خاص ماحول رہا ہے جس کی بنا پہ پاکستان کے بزنس مین کو بڑا ایک پرابلم آیا انٹرنیشنل ٹریڈ میں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. بیرسٹر فروغ نسیم ماہر قانون بتا رہے تھے کہ برطانیہ کے لیگل پروسیس سے پاناما کیس کی تحقیقات میں پاکستان کس طرح سے مدد حاصل کر سکتا ہے. پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے مقبوضہ وادی کشمیر میں آج یوم استقلال بھرپور طریقے سے کیسے منایا گیا. مقبوضہ وادی کشمیر میں جاری حالیہ کشیدگی کو 5 مہینے ہو گئے ہیں, لیکن کشمیریوں کی جد و جہد آزادی کے استقلال میں ذرا بھر بھی کمی نہیں آئی. 8 جولائی کو برہان مظفر وانی کی شہادت سے لے کے آج تک کشمیری عوام, خاص طور پر نوجوان طبقہ, بھارت کی ریاستی دہشت گردی کے خلاف اور کشمیر پہ غاصبانہ قبضے کے خلاف سڑکوں پہ ہے. وادی میں مکمل شٹ ڈاؤن ہے, کرفیو کی صورتحال ہے, بھارتی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپیں روز کا معمول بن چکی ہیں. تمام حریت لیڈرشپ گھروں میں نظر بند ہے, لیکن اس کے باوجود کشمیری عوام کی اکثریت بھارتی نژاد حکومت کے ساتھ کسی قسم کی بات چیت نہیں کرنا چاہتی اور شٹ ڈاؤن کو مزید بڑھانا چاہتی ہے, اپنے پروٹیسٹ کے طور پہ اور مظاہروں کو بھی کنٹینیو رکھنا چاہتی ہے. اسی سلسلے میں حریت لیڈرشپ نے آج مقبوضہ کشمیر میں یوم استقلال منانے کی کال دی تھی, جس پہ کشمیریوں نے بھرپور رسپونڈ کیا. آج پوری مقبوضہ وادی میں ریلیاں نکالی گئیں اور بھارت کی ریاستی دہشت گردی بھی برقرار رہی. ریلیوں پر, جلسوں پر, جلوسوں پر فائرنگ کی گئی, شیلنگ کی گئی, جس سے کئی افراد شدید زخمی بھی ہو گئے. اسی معاملے پر ہم مزید بات کریں. افسوسناک پہلو یہ ہے کہ کشمیر میں یوم استقلال منایا گیا اور نہ ہی وزیر اعظم صاحب کی طرف سے نہ ہی دفتر خارجہ کی طرف سے کوئی پیغام دیا گیا. دفاعی تجزیہ کار جنرل امجد شعیب میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم جنرل صاحب, شکریہ وقت دینے کے لیے. 113 کشمیری شہید ہو چکے ہیں 5 مہینے میں, کاروبار متاثر ہے, تعلیمی سرگرمیاں متاثر ہیں, سینکڑوں کشمیری زخمی ہو چکے ہیں, اپاہج ہو چکے ہیں. یوم استقلال آج بھرپور منایا گیا. جد و جہد آزادی میں کشمیریوں کے یہ یوم استقلال کتنا امپورٹنٹ ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, جہاں تک کشمیریوں کا تعلق ہے, انہوں نے بہت جرأت کا مظاہرہ کیا, اور خاص طور پہ یہ اس لیے قابل تعریف ہے کہ ایک نئی جنریشن ہے جو کہ اس جد و جہد کو سپیئر ہیڈ کر رہی ہے اور آگے لے کے چل رہی ہے. اس کی خوبی جو مجھے نظر آتی ہے سب سے امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ یہ آپ کی میری کسی اور کی شروع کرائی نہیں ہوئی ہے.
یہ ان کے اندر سے خود اٹھی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آج دل و جان سے کشمیری اپنی اس جدوجہد کے ساتھ مخلص ہیں۔ چنانچہ یہ بات ہندوستان کو سمجھنی چاہیے، جو جدوجہد کسی کے ایما پہ کی جاتی ہے وہ شاید اتنی قابل قدر نہیں ہوتی، لیکن یہ جدوجہد جو ہے یہ ان کی اپنی انٹیگرل ہے، وہیں سے اٹھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح دبائی نہیں جا سکے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس جدوجہد کے دوران آپ نے دیکھا، جیسے آپ نے خود ذکر کیا ابتدائیہ میں، کہ بہت سارا جانی نقصان ہوا ہے کشمیریوں کا، بہت سارے بچے زخمی ہوئے ہیں، بہت سارے بچوں کی آنکھیں چلی گئی ہیں، لڑکوں کی، لڑکیوں کی، اور یہ ایک ایسا جبر اور ظلم ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں جس پہ دنیا کی منافقت کی وجہ سے توجہ ادھر نہیں ہے زیادہ، ورنہ تو اپنے مفادات کو اگر الگ رکھیں تو ساری دنیا کو نظر آتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ اب اس میں جو ضرورت ہے کرنے کی وہ یہ ہے۔ جنرل صاحب، اسی تناظر میں آپ سے میں سوال کرنا چاہتی ہوں کہ ایک طرف کشمیریوں کی یہ ساری جدوجہد، ان کی یہ ساری قربانیاں، پاکستان اخلاقی اور سفارتی حمایت تو کر رہا ہے، لیکن آج یوم استقلال کی طرف سے نہ وزیر اعظم صاحب کی طرف سے نہ دفتر خارجہ کی طرف سے کوئی بیان، کوئی پیغام سامنے آیا۔ غریدہ، میرا اپنا خیال ہے کہ پاکستان کی حکومت جو ہے وہ کبھی بھی، میں یہ بھی جا کے یونائٹڈ نیشن میں تو سپیچ کر دی، لیکن اس کا کوئی فالو اپ نہیں ہوا، اور لگتا یوں ہے کہ وہ ایک رسم تھی جو آپ نے پوری کرنی تھی۔ اور اس میں سب سے زیادہ جو چیز امپورٹنٹ ہے، جو میرے نزدیک بہت ہی پریشان کن ہے، وہ یہ ہے کہ انڈیا پوری دنیا میں یہ باور کرانے کی کوشش کر رہا ہے کہ کشمیریوں کی جدوجہد جو ہے یہ در حقیقت آزادی کی جدوجہد نہیں ہے، بلکہ یہ پاکستان کا شروع کیا ہوا، پاکستان کی ماں پہ شروع کیا ہوا ٹیررزم ہے۔ یہ بڑی دکھ کی بات ہے کہ ایسی جدوجہد جس میں اتنی قربانیاں اور اتنی پیور ہو کہ جہاں ایک ینگر جنریشن اپنے آپ کو قربان کر رہی ہے، اس کے اوپر یہ ٹھپا، یہ مہر لگ جائے کہ یہ باہر سے سپانسر کیا ہوا ٹیررزم ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان جو ٹیررزم کرواتا ہے مختلف جگہوں پہ، وہ ہم نے اس کو بے نقاب نہیں کیا۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ جناب امجد شعیب پروگرام میں بات کرنے کے لیے۔ یہ تھا آج کا پروگرام، دیکھنے کا بہت شکریہ۔